المشاهدون الأعزاء، نرحب بكم في هذا النقل المباشر من مدينة ماساكوري حاضرة ولاية حجر لبيس، وذلك بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو إلى هذه المدينة، وهي زيارة عمل، حيث احتشد السكان للترحيب بمشير تشاد رئيس الجمهورية الذي وصل قبل دقائق إلى هذه المدينة. وكان في استقباله حاكم ولاية حجر لميس الدكتور حوا جامع وبعض أعيان المنطقة وأعضاء الحكومة. مناسبة زيارة رئيس الجمهورية إلى مدينة ماساكوري هي مناسبة كبيرة وعملية، وذلك لوضع حجر أساس لبناء مركز للتدريب الفني والمهني، بالإضافة إلى إطلاق مشروع الألياف الضوئية أو الألياف البصرية. وقبل الحديث في مناسبة زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية حجر لميس بالتحديد هنا في مدينة ماساكوري، معي الزميل كاتنوبا توفيل في هذا النقل المباشر، وأيضا الطاقم الفني الكبير للفضائية التشادية والإذاعة الوطنية التشادية، الزميل كاتنوبا توفيل. Oui, Haroun, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue ici donc à Massa-Kori, chef-lieu de la province de Hadjer Lamis, pour suivre en direct la double cérémonie, notamment le lancement officiel du projet multinational de la dorsale transsaharienne à fibre optique d'un linéaire long de 1510 km pour interconnecter le Tchad et le Niger, et également la pose de la première pierre de construction d'un centre de formation technique et professionnelle. Comme vous l'a dit mon confrère Haroun, la population de Massa-Kori est sortie très tôt pour défier la fraîcheur matinale et prendre d'assaut cette place qui a été aménagée pour la cérémonie. Le chef de l'État Idriss Déby Itno vient d'arriver et déjà les invités, les membres du gouvernement, les représentants des grandes institutions de la République et les diplomates accrédités au Tchad, les plus hautes autorités, en un mot, étrangères et tchadiennes, sont déjà ici et nous attendons d'un moment à l'autre la cérémonie, n'est-ce pas Haroun Abadou? نعم، هذه الزيارة جاءت بعد سلسلة من الزيارات قام بها رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو إلى الأقاليم المدارية أو المنطقة المدارية أي بجنوب البلاد. كما ذكرت في مستهل هذا النقل المباشر، قد احتشد المواطنون الذين قدموا من مختلف المقاطعات والمراكز الإدارية والكانتونات والقرى، بالإضافة إلى أيضا الرحل الذين يتواجدون في ولاية حجر لميس، وذلك للتعبير عن فرحتهم بقدوم مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي يتواجد حاليا في مدينة ماساكوري حاضرة الولاية. وهناك العديد من الأنشطة التي سيقوم بها فخامة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو خلال إقامته القصيرة هنا في هذه المدينة التي تعتبر بوابة نحو الشمال ونحو الشرق وأيضا نحو غرب البلاد، لأن هذه هي المخرج من العاصمة نحو الشرق أو الشمال أو الشمال الغربي. ورئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو جاء إلى ماساكوري ليس لتقديم خطاب رومانسي، وإنما لتنفيذ خطوة عملية من أجل تنمية هذه المنطقة، وأن هذه الخطوة تتمثل في حدثين مهمين كما ذكرهما زميلي كاتنوبا توفيل، وذلك في مجال التنمية وخاصة التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصال. فلذلك الهدف الأول هو إطلاق مشروع الألياف البصرية عبر الصحراء، وهذا المشروع هو مشروع يربط النيجر وتشاد، وأيضا يعتبر مشروع طموح جدا لتنمية التكنولوجيا الحديثة للاتصالات والمعلومات.
كما أن هذا المشروع الألياف الضوئية باللون الأحمر هكذا يسمى، وهو عبر الصحراء، يعبر الصحراء. أما المشروع الثاني الذي من المقرر أن تشهده هذه المنطقة في هذا الصباح أو في هذا النهار هو وضع حجر أساس لبناء مركز للتدريب الفني والمهني، وسيكون هذا المركز بالتأكيد صرحا علميا للشباب من أجل التأهيل في مختلف المجالات التقنية والمهنية والحرفية أيضا، بحيث أن الشباب يحتل مكانة تتصدر أولويات اهتمامات رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو. وأيضا هذا المركز إذا تم تنفيذه سيتيح الفرص للذين لم يحظون بالالتحاق بالتعليم النظامي التسجيل في هذا المركز من أجل الخروج بمعلومات تفيدهم مهنيا، وذلك عبر الدورات التدريبية القصيرة المدى والمكثفة في مجالات مهنية محددة والدخول إلى سوق العمل مباشرة، وهذا بلا شك سيقلل من البطالة، وهو الأمر الذي يسعى إليه دائما مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. أما مشروع الألياف البصرية فهو بلا شك يدخل في إطار المساعي الجادة لتنويع الاقتصاد الرقمي ومنح فرص للاستثمار الإلكتروني، بالإضافة إلى تسهيل وتحريك عجلة الاقتصاد الرقمي والترويج للتجارة العالمية الإلكترونية أو الرقمية، وسهولة أيضا الحصول على الخدمات الإدارية لصالح المواطنين من خلال المراسلة البريدية إلكترونيا، كما أنه يعزز التكامل بين دول الساحل والصحراء وأيضا دول شبه الإقليم. والآن فخامة رئيس الجمهورية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو يصل في طريقه إلى موقع الحدث في ساحة الأمة هنا أمام مقر حاكم ولاية حجر لميس، فلذلك أترككم مع زميلي كاتنوبا توفيل. Et Haruna Badam, donc il faut préciser que l'arrivée du chef de l'État Idriss Déby Itno à travers cette double cérémonie signifie tout simplement que le chef de l'État est ouvert à l'intégration régionale, voire africaine. Parce que l'objectif donc global de ce projet de la transsaharienne dans les deux pays est de contribuer donc à la diversification de l'économie en faveur de l'émergence d'une économie digitale au Niger et au Tchad. À travers le désenclavement digital, ce projet multinational contribuera donc de manière décisive à l'interconnexion du Tchad et du Niger, à l'Algérie, au Nigeria, entre autres, tout en mettant en œuvre les chaînons marquants donc des liaisons optiques en Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre. Et tout à l'heure, comme vous l'avez relevé, la pose pierre du centre de formation permettra donc aux jeunes d'œuvrer, ceux qui ont eu donc à abandonner les études, même ceux qui n'ont pas fait les études, d'apprendre une formation pratique pouvant leur permettre de pouvoir s'intégrer. Car le pays est encore vierge, on a besoin de menuisiers, on a besoin de forgerons, on a besoin des plombiers, on a besoin de beaucoup de jeunes dans plusieurs domaines, des tailleurs, et le but même du centre de formation, c'est de pouvoir aider ces jeunes à avoir un métier. Et là, le président de la République, Haruna Badam, qui vient donc d'arriver à la place de la cérémonie. نعم، كما تشاهدون السادة الأعزاء قد وصل المشير إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة إلى موقع الحدث هنا في مدينة ماساكوري، ولكن دعونا نتحدث عن الألياف الضوئية وأهميتها، حيث يصف علماء الاتصالات أن الألياف الضوئية هي أكثر فاعلية وأكثر تقدما من تلك الألياف أو الأسلاك النحاسية القديمة التي كانت تستخدم في مجال الاتصالات. فلذلك الألياف البصرية قد تساعد في تسهيل التبادل في مجال التربية والتعليم وأيضا التدريب من خلال تنظيم دورات تدريبية افتراضية، وأيضا إقامة دراسات أكاديمية عن بعد، وأيضا في المجال الصحي لها دور فعال جدا.
وذلك بإمكان إجراء الاستشارات الطبية عبر الإنترنت لتشخيص بعض الحالات، فضلا عن تبادل وتقاسم الخبرات بين المختصين في مجال الطب. باختصار هو ربما يكون الضامن لتفعيل الحكومة الإلكترونية أيضا، يعني مع مواكبة النظم الدولية المعمول بها في هذا المجال. فلذلك هذا المشروع Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellences, messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au Tchad, mesdames et messieurs les membres du cabinet du président de la République, chef de l'État, mesdames et messieurs les députés, madame la gouverneure de la province de Hadjar Lamis, autorités administratives, militaires, politiques, traditionnelles et religieuses, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs. Sous le haut patronage du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, la présente cérémonie a double signification. La première est relative au lancement officiel du projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique, et la seconde concerne la pose de la première pierre de construction du centre de formation technique et professionnelle à Massakori, chef-lieu de la province de Hadjar Lamis. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette double cérémonie d'une importance immense et considérable représente un enjeu de taille pour le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, dont la préoccupation majeure est consacrée au développement de nouvelles technologies de l'information et de la communication et à la formation de la jeunesse tchadienne et son émergence. Mesdames et messieurs, distingués invités, voici comment se présente le programme de notre cérémonie. D'abord, le mot de bienvenue du gouverneur de la province de Hadjar Lamis, qui sera suivi d'une présentation technique du projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique. Et ensuite, il y aura un mot de l'ambassadeur de l'Allemagne relatif à la construction des centres. Et ensuite également, nous aurons une intervention du représentant pays de la BAD, qui sera suivi par un mot des représentants ou des représentants de l'Union européenne au Tchad. Et après cela, nous invitons la ministre de la profession et du métier de prononcer son allocution. Et ensuite, il y aura également une allocution du ministre des Postes et de l'économie numérique. Et après l'allocution du ministre des Postes, et nous invitons le président de la République, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, de procéder à la pose de la première pierre et au lancement du projet. السادة والسيدات، السلام عليكم. برعاية من صاحب الفخامة المشير إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، الحفلة اللي لمتنا اليوم ده عندها مناسبتين. المناسبة الأولانية تخط انطلاقة هنا ربط الألياف الضوئية المعروف بفيبر أوبتيك، والثانية كمان تخص حجر الأساس هنا بناء هنا مركز للتدريب المهني والفني في مدينة مساكوري. وبالمناسبة دي عندنا عدة كلمات. أولا كلمة أنا ترحيب من حاكم أنا إقليم أنا حجر لميس، بعد ده يكون عدة لقاءات وعدة كلمات. Sans plus tarder, nous invitons le gouverneur de la province de Hadjar Lamis, Dr Hawa Othman Diame, à prononcer son mot de bienvenue.
Aya. Salam alaikum. Maréchal du Tchad, avec respect, permettez-moi d'ôter mon masque dans la région de Adjerlamis qui a 0 cas. Maréchal du Tchad, toute la nuit nous avons cherché, mais votre ambassadeur Alama était avec vous en Djamena. Est-ce que je ne peux pas ajouter quelque chose à Maréchal? Je m'excuse d'avance. J'ai dit unique Maréchal du Tchad. Maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, chef de nous tous, ici et ailleurs. Messieurs les représentants du président de l'Assemblée nationale, Monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, Madame la ministre de la formation professionnelle et des métiers, Monsieur le ministre des postes et de l'économie numérique, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation venue de N'Djamena et d'ailleurs, Messieurs les responsables des forces de défense et de sécurité, population de Adjerlamis, distingués et très chers invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. Au nom de la population de Adjerlamis et à mon nom propre, je voudrais vous souhaiter très cordialement la bienvenue à Massakori, chef-lieu de la province de Adjerlamis. Maréchal du Tchad, nous nous réjouissons sincèrement, les mots nous manquent de votre séjour parmi nous, car cela constitue la preuve irréfutable de votre attachement aux valeurs des Tchadiens en général et de la population d'Adjerlamis en particulier. Aujourd'hui est un grand jour qui affirme une fois de plus votre distinction de maréchal du Tchad. Il faut que je m'y habitue. Maréchal du Tchad, vous n'êtes pas seulement maréchal de l'armée, mais de tous les Tchadiens que nous sommes. En réalité, depuis l'avènement de la démocratie, nous ne pouvons que vous féliciter et vous accompagner dans vos œuvres de la renaissance de ce pays meurtri par des décennies de guerre. C'est le jour aussi qui marque une grande étape dans la marche du Tchad vers une vision que j'appellerai, avec modestie, excellence, et avec votre permission, permettez-moi, développement du Tchad par le Tchadien à la base. Grande est ma joie également, maréchal du Tchad, parce que vous êtes effectivement là, devant la population agro-silvopastorale de Adjerlamis. Vous qui portez tant au cœur, toujours disposé à accompagner dans votre investissement et par votre investissement personnel pour l'émergence du Tchad tout entière, mais aujourd'hui dans la capitale de Adjerlamis. Maréchal du Tchad,
au nom de la population de Hadjar Lamis et en ma modeste personne, je n'ai pas besoin de vous faire la carte postale de cette province dont vous êtes aussi le natif. Grâce à votre investissement, le Hadjar Lamis compte aujourd'hui de nombreux lycées, écoles, centres de santé dans tous les départements de Dagana, Dababa, Razarbiar et la nouvelle petite Ngura. Elle est dotée d'une station provinciale au Nama à Massakori. Et à cela s'ajoutent 7 véhicules pour la supervision de la vaccination dans tous les districts sanitaires. De 85 motos, bien que d'autres sont déjà morts, pour les agents vaccinateurs, 12 ambulances, de médecins qualifiés affectés. Les opérateurs économiques et autres populations du Hadjar Lamis et du Tchad exploitent joyeusement l'axe nouvellement bitumé joignant Massaguer, Massakori, Angouri, un département de la province du Lac. Bref, la liste n'est pas exhaustive. Maréchal du Tchad, à l'instant où vous renforcez les assises de la formation à l'initiative et à l'innovation, en particulier des jeunes, fers de lance des nations et des femmes, mères de l'humanité, pour leur création de richesses et d'emplois nécessaires à l'émergence du Tchad, vous créez les conditions de leur connexion et de toute la population au monde extérieur. Pour vendre, ne serait-ce que la paix que vous avez en stock, à l'étranger bien sûr. Nous nous félicitons surtout du retour de la sécurité dans la zone de Hadjar Lamis Lac après votre foudroyante colère ripostée avec l'armée à Boma, au Cameroun, au Nigeria, au Niger, jusqu'au Mali, et je vais m'arrêter là. Votre foudroyante colère qui a permis de stopper net les grandes ambitions que portent les terroristes de gouverner toute l'Afrique. Les citoyens de Hadjar Lamis vous en expriment toutes les reconnaissances, leur soutien total, leur fierté que le Tchad ait à sa tête un unique maréchal à la fois sûr de ce que son pays est le berceau de l'humanité. Vous sachant toujours prompt à nos sollicitations, à la sollicitation de Hadjar Lamis, maréchal du Tchad, la population de Hadjar Lamis est certaine, elle est très certaine qu'en le portant à votre attention à cette occasion, ce problème d'eau potable sur l'ensemble de la province seront résolus. Maréchal unique du Tchad, moi qui est votre coordonnatrice dans cette province, depuis votre avènement à la tête de ce pays, vous avez fait beaucoup pour le Tchad, et plus particulièrement pour votre province de naissance, votre province Hadjar Lamis. C'est pourquoi nous tous, les régions du Tchad, avons décidé que là où vous mettez vos pieds, Excellence, excusez-moi le mot, votre voiture et votre avion, là où votre avion atterrit, quelle que soit la province, vous êtes natifs de cette province. Et ça permettez-nous de dire que vous êtes les natifs de toutes nos régions. Vous avez fait beaucoup pour le Tchad, beaucoup plus encore pour l'Afrique. C'est pourquoi, et ce n'est pas à ma modeste, minime personne de vous relater tout ce que vous avez fait. Visionner, parce que vous avez une vision jusqu'à 2063. Objectiver, réaliser. On s'est dit dans le Hadjar Lamis que nous autres là, avec le maréchal, les années jusqu'à 63, nous on les saute déjà et on va aller en 3000. Mais vous dire, Excellence, vous dire que tout est rose n'est pas digne de votre présentation que je suis. C'est pour cela, et avec votre permission, je vais vous citer quelques-unes de nos petits problèmes qui, à partir d'aujourd'hui, seront résolus parce qu'avec vous, vous êtes arrivés
et avec vous, c'est toute la crème des ministres qui est là et que Hadjar Lamid a la chance de regarder aujourd'hui. Nous avons le problème crucial de l'eau, le problème de l'administration du territoire, nos problèmes de force de défense et de sécurité, malgré que je n'ai pas encore mon grade. Les problèmes des jeunes, les jeunes excellences, quand vous dites jeunes, nous on comprend. C'est les jeunes filles et les jeunes garçons. Mais on nous supprime pour nos jeunes filles la partie de leur jeunesse où on dit femmes parce que souvent on les marie à 13 ans. Le problème de nos infrastructures, de nos handicapés, de nos commerçants, et je ne vais pas abuser de votre temps, de notre diversité politique. Parce que, général, permettez-moi, le jour où vous me demanderez quel parti politique qui est chez toi, j'ai tort. Moi, je vais dire qu'il n'y en a pas. Si quelqu'un en a, c'est les gens qui sont affiliés au parti politique, y compris les MPS, de vous dire oui ou non, mais pour nous, il n'y en a pas. La liste n'est pas exhaustive. C'est pour cela, en matière d'eau, des châteaux d'eau ont été construits dans toutes les provinces, mais celui de Massakori et de Bokoro sont en arrêt et non finis. Le manque des infrastructures administratives et militaires, ainsi que le manque de moyens roulants. Maréchal du Tchad, les forces de défense et de sécurité qui veillent sur vous, sur nous, nuit et jour, sont en sous-effectif, alors que notre province est située aux portes du lac Tchad, du Cameroun, à partir desquels des forces du mal nous attaquent avant que vous ne mettiez fin à leur aventure. Dans l'élan de vos conseils de demeurer vigilants, nous sollicitons également des locaux pérennes pour nos forces de défense et de sécurité, de plus importants moyens de locomotion et d'armement. Vous êtes, dans tous les cas, mieux placés que nous pour en mesurer l'importance. Nous voudrons aussi porter à votre haute attention, maréchal du Tchad, que l'hôpital central de Massakori et les districts sanitaires ont été détruits par les grandes pluies de cette année. Le manque des appareils radiographiques et échographiques dans les 4 départements de la province et nos vœux de la construction de l'hôpital du district à Karal, Mani et Gama. Le manque des équipements de l'Office national de médias audiovisuels au nom de Massakori, des studios de journalistes. Et je veux dire, nous ne pouvons pas mobiliser, nous ne pouvons pas dire porter vos masques, aller dans les champs s'il n'y a pas une radio FM dans le département de Haraz-el-Biar, de Dababa et d'Ongoura. Sur ce, maréchal du Tchad, je m'excuse d'avoir abusé de votre temps. Nous espérons que toutes nos alliances seront prises en compte pour le bien-être de la population, la stabilisation, le développement économique et social du Tchad et de la province de Hadjar Lamid en particulier, et aussi pour l'instauration de l'autorité de l'État. L'État existe parce que vous existez, maréchal du Tchad. Le Hadjar Lamidois et Hadjar Lamidois sont prêts pour toutes les échéances électorales. Sur ce, je dis encore à tous nos invités, d'abord au maréchal du Tchad, à tous nos invités en vos rangs et qualités. La fille qui est Hadjar Lamid ne vous offre que ce qu'elle a. Et elle attend de vous tous ici beaucoup plus que ça. Parce que le maréchal en a fait. Nous avons une école comme université, presque finie, mais je ne sais pas qui l'a construit et qui a donné l'argent à construire. C'est certainement vous, Excellence. Je vous remercie. Merci, Dr Hawa Othman Diamé, gouverneur de la province de Hadjar Lamid. Nous invitons à présent M. Habib Mohamed Abdelaziz, coordonnateur du projet du test, à prononcer son mot.
devoir m'excuser d'avance parce que prendre la parole après une éloquence du gouverneur de Hadjar Lamine, ce n'est pas chose aisée. Maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, monsieur le représentant de l'Assemblée nationale, messieurs le président des grandes institutions, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les conseillers et membres du cabinet à la présidence de la République, monsieur le représentant de l'Union européenne, de la coopération allemande, monsieur le représentant de la BAD, Banque africaine du développement, messieurs les députés à l'Assemblée nationale, madame la gouverneure de Hadjar Lamine, monsieur le maire de la ville de Massakori, mesdames et messieurs les directeurs des services centraux, autorités militaires, distingués chefs traditionnels, honorables invités, mesdames, messieurs. Permettez-moi de vous adresser avec un profond respect mes sincères salutations. C'est un aussi honneur pour moi de saisir cette opportunité afin de vous présenter brièvement le projet multinational de la dorsale transsaharienne à fibre optique, qui est un projet à la fois transnational, intégrateur et innovant. Transnational parce qu'il traverse plusieurs pays et à ce titre, il connecte l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Intégrateur par sa vocation multidimensionnelle, il facilite l'intégration interservices et innovant car les technologies proposées se basent sur le développement des infrastructures à large bande de dernière génération ainsi que sur de nouveaux services censés les utiliser. Maréchal du Tchad, mesdames et messieurs, ce projet hautement et stratégique n'aurait pas pu voir le jour s'il n'intégrait pas le plan national du développement, instrument impulsé par la vision du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui souhaite offrir aux Tchadiens un accès alternatif au trafic international par le biais de la fibre optique dans des conditions optimales de capacité, de vitesse et de coût. Ce projet a été conçu en réponse à des besoins liés aux services TIC qui restent jusqu'à cette date inaccessibles à une grande partie de la population. Ce projet, ou dois-je dire exactement cette réponse, permettra d'offrir un accès stable et fiable par une connexion haut débit au profit des populations, des administrations et des entreprises. Cependant, malgré son caractère novateur, le projet n'en constitue pas moins une extension du réseau fibre optique existant qui prend son départ à partir de la borne de Massaguet. Il va parcourir un linéaire de 503 km sur l'axe Massaguet, Massakori, Angouri, Mao, Rigrig, Daboua, frontière avec le Niger. Pour mettre en œuvre l'ensemble du dispositif d'intervention, 4 composantes s'imbriquent les unes aux autres. La composante d'infrastructure TIC, qui représente 51,24% du montant total du projet, comporte la pose de la fibre elle-même comme activité de base, ainsi que les activités de suivi et évaluation des impacts de contrôle et surveillance des travaux à fibre optique. La composante application et services TIC représente 31,99% du montant total et consiste au déploiement des centres de données pilotes, les data centers, à l'implémentation des plateformes d'administration électronique e-administration et à la mise en œuvre des systèmes intégrés de gestion de l'identification électronique des populations, le SIGIEP.
La troisième composante, appui institutionnel et renforcement des capacités, représente 9,1% du montant et prend en compte les appuis institutionnels aux études de faisabilité, l'assistance technique au profit de l'autorité de régulation ARCEP, l'accompagnement technique des agences de développement d'éthique, en l'occurrence ADETIC, un appui aux établissements d'enseignement supérieur, Université d'Njamena et Erastique de SAR, notamment par la création des incubateurs et un accès à l'Internet haut débit et des appuis substantiels à l'autonomisation des femmes. La quatrième et dernière composante, elle représente 7,6% du coût du projet et assure les activités liées aux audits techniques, aux audits financiers et comptables, à la prise en charge du staff et d'autres frais. Maréchal du Tchad, Mesdames, Messieurs, le projet sera exécuté sur 4 années pour un coût total estimé à 28 907 000 €. Ces fonds sont issus de la facilité d'investissement pour l'Afrique de l'Union européenne et aussi de la contribution de l'État tchadien à travers une contrepartie à hauteur de 1,6 milliard. Ce montant est consacré par un accord de dons conclu entre la République du Tchad et la Banque africaine de développement. Quant à l'exécution, le dispositif institutionnel du projet prévoit un organe d'exécution léger avec un comité de pilotage, tandis que l'évaluation, en tant que processus continu, assurera le suivi, alertant sur le goulot d'étranglement et proposera les correctifs nécessaires. Maréchal du Tchad, Mesdames et Messieurs, en termes de résultats, le projet contribuera à la diversification de l'économie en favorisant l'émergence d'une économie numérique. Il contribuera en outre à la réduction de la fragilité à travers le renforcement de l'administration et de la cohésion sociale grâce à une mise à jour technologique en facilitant la connexion à de nouveaux services intégrés. Également, la réduction de la fracture numérique et de l'exclusion spatiale associée à la réduction des coûts confortera indubitablement les bases d'un développement futur du commerce électronique. Sans doute, ce projet réalisé dans les termes prévus contribuera-t-il de manière décisive à la marche du Tchad vers la destination de notre idéal, celui du Tchad que nous voulons. Je vous remercie. Merci, Monsieur Habib Belaziz, pour la présentation technique du projet. Nous invitons à présent Monsieur Ahmad Suleiman Egin, assistant de l'ambassadeur de l'Allemagne au Tchad, à prononcer le mot de l'ambassadeur. Maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, Monsieur le représentant de l'Assemblée nationale, Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Monsieur le chef de la délégation de l'Union européenne, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Madame le gouverneur de la province du Hadjar-Lamis, Monsieur le maire de Massakori, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour moi, en tant que représentant de la République fédérale d'Allemagne du Haut-Tchad, d'être présent aujourd'hui pour la pose de la première pierre pour la construction du centre de formation professionnelle de Massakori. En effet, ce projet s'inscrit dans le cadre de la coopération allemande au développement qui est active au Tchad depuis une cinquantaine d'années. Ce sont 5 décennies de coopération au bénéfice de la population et d'une confiance toujours plus profonde entre les partenaires.
Je me réjouis du fait que nous soyons au Hadjar Lamis pour le projet Pamelo qui a été validé le 28 mai 2019. Aujourd'hui, tous les facteurs de réussite pour ce projet sont réunis et l'engagement des différentes parties permettront d'avoir un impact réel sur la vie de milliers de jeunes Tchadiens par l'amélioration des perspectives de leurs revenus. Notre coopération souhaite d'une part contribuer à la création d'un contexte favorable au développement de l'entrepreneuriat et d'autre part prévoit la formation professionnelle et l'amélioration de l'employabilité d'au moins 2000 jeunes dans cette zone d'intervention. En partenariat avec le ministère de la formation professionnelle et des métiers, la coopération allemande a débuté un appui pour la professionnalisation des filières artisanales dans le Hadjar Lamis et le Bahr el Ghazal afin de remédier au manque de main-d'œuvre locale qualifiée à Massakori et Moussoro. Ainsi, l'appui s'est orienté vers la construction de 2 centres de formation professionnelle prévus dans le cadre de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Et le ministère de la formation professionnelle et des métiers s'est engagé à mettre à disposition des ressources humaines compétentes et les moyens pour le fonctionnement de ces centres. L'ambassade d'Allemagne et la GIZ se réjouissent de cet acte crucial de notre coopération en lien avec les axes stratégiques du plan national de développement. Maréchal du Tchad, Mesdames et Messieurs, il est souhaité que le centre de formation professionnelle de Massakori, pour lequel nous allons poser la première pierre dans un instant, puisse accueillir la première promotion d'élèves dès le mois de septembre 2021. Ce centre sera composé, entre autres, d'un bloc administratif, de 2 blocs de classe et d'ateliers. Les filières prioritaires retenues sont la maintenance automobile, la menuiserie, la soudure et la couture. Étant donné que nous sommes ici également présents pour inaugurer le projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique, permettez-moi de mentionner que la coopération allemande finance également la mise en place d'un cybercafé à proximité immédiate du centre. L'accès au numérique permettra à la jeunesse d'avoir accès à de nouvelles informations, de profiter de la formation en ligne et ainsi augmenter ses opportunités en matière d'éducation et d'un futur travail. Nous espérons que les jeunes issus de ces formations, dans les années à venir, contribueront au développement d'une économie diversifiée et compétitive pour leur commune, leur province et leur pays. Je suis convaincu que la pose de la première pierre se transformera dans un édifice qui perdurera longtemps et qui aidera à approfondir davantage la coopération entre nos 2 pays. Je vous remercie. Nous invitons à présent le représentant pays de la Banque africaine de développement, M. Lamine Zen Ali Mama, à prononcer son mot. Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, Monsieur le représentant du président de l'Assemblée nationale, Monsieur le président des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Monsieur le maire de la ville de Massakori, Madame la gouverneure de la province de Hadjar Lamis, autorités religieuses traditionnelles de la province de Hadjar Lamis, autorités administratives et militaires préfectorales et provinciales, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, des organisations de la société civile et du secteur privé,
Monsieur le chef des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grade, qualité et tout protocole confondu, distingués invités. Au nom du président du groupe de la Banque africaine de développement, Dr Adesina, je voudrais rendre un hommage appuyé au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, qui a fait de l'intégration sous-régionale, régionale et continentale une doctrine dans sa vision pour le Tchad et pour l'Afrique. En illustration de mes propos, permettez-moi, maréchal, de citer quelques réalisations historiques pour lesquelles votre participation a retenu particulièrement notre attention. Premièrement, la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEMAC, une attente des peuples depuis les indépendances, devenue une réalité ici même au Tchad, en octobre 2017, sous votre leadership. Deuxièmement, le soutien indéfectible, et à quel prix, de l'armée que vous dirigez, que vous mettez à la disposition des pays voisins, voire au-delà, pour aider à assurer la stabilité. Je citerai un troisième cas qui est le coup d'accélérateur à la consécration, concrétisation de la zone de libre-échange continentale dont votre pays a déjà ratifié les instruments. Un fait historique majeur intervenu pendant que un des fils de ce pays est à la tête de l'organisation continentale. Si je cite ces grands pas vers l'intégration africaine, ce n'est pas un hasard, car le projet de dorsale transsaharienne à fibre optique, appelé communément DTS, est un des projets phares intégrateurs. La Banque africaine de développement travaille sur 5 piliers majeurs, dont un traite effectivement de l'intégration. Comment intégrer le continent? Ce projet que nous finançons, que nous cofinançons avec l'Union européenne, vient concrétiser cet objectif majeur. Je ne reviendrai pas sur les détails techniques parce que le coordonnateur l'a fait. Je citerai simplement le coût total. Le coût total du projet de la DTS, il est de 79 millions d'euros. La composante du Tchad d'un coût total de 32 millions d'euros est donc cofinancée par l'Union européenne à travers un don de 30 millions d'euros. La convention entre l'Union européenne et notre institution, la Banque africaine, a été formalisée depuis le 20 décembre 2018 à Bruxelles. Maréchal du Tchad, la DTS représente un formidable espoir, car au final, c'est une révolution numérique qui est promise au peuple tchadien, plus particulièrement aux femmes et aux jeunes, pour qui le numérique a un immense potentiel de création d'emplois et de taux d'emploi. Pour terminer, je voudrais, avec votre permission, maréchal, rendre un hommage appuyé au gouverneur de la banque, qui est le ministre de l'économie, que vous avez instruit lorsqu'il fallait reconstituer les ressources du Fonds africain de développement, la phase 15. Le Tchad a été cité comme étant le pays qui a le plus fait de plaidoyer. Et ça s'est traduit effectivement par une augmentation substantielle des ressources qui revient au Tchad, à peu près 25% par rapport au fonds passé. Je voudrais enfin aussi dire que lorsqu'il s'est agi de procéder à l'augmentation du capital de l'institution, vous-même vous avez instruit, je me souviens très bien, le président en charge de l'Union africaine de faire le tour des chefs d'État pour que ça soit une réalité. Et aujourd'hui, le capital a été reconstitué et c'est une très bonne chose pour le pays. Je voudrais enfin vous dire toute l'appréciation que nous avons du formidable appui que vous apportez à notre représentation ici pour que nous puissions faire le travail quotidien au profit des peuples tchadiens. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Lamine Zen Ali Mahama. Nous invitons à présent Monsieur Limos Virgos, chef adjoint de la mission de l'Union européenne au Tchad, à prononcer son mot. Excellence, Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Messieurs les représentants de l'Assemblée nationale et honorables députés. Excellences, Madame et Messieurs les ministres. Excellences, Président des grandes institutions. Messieurs les représentants des missions diplomatiques. Messieurs les représentants résidents de la Banque africaine de développement, Monsieur le représentant de l'ambassadeur de l'Allemagne, Monsieur le gouverneur de la province de Hadjer-Lamis, Monsieur le maire de la ville de Massakori, Madame et Messieurs, ses invités. Il est pour moi un honneur de représenter l'Union européenne à cette cérémonie de lancement du projet de dorsale transsaharienne en fibre optique qui connectera le Tchad et le Niger. Comme vous le savez, l'Union européenne cofinance ce projet à travers d'une don de 19 milliards de CFA sur le 11e Fonds européen de développement. Nous avons délégué la gestion de ces dons à notre partenaire, la Banque africaine de développement, qui a la charge de l'exécution du projet. Je tiens ici à rappeler les objectifs du projet, qui sont notamment de contribuer à la diversification de l'économie en favorisant l'émergence d'une économie numérique au Tchad et au Niger à travers le désenclavement numérique. Plus spécifiquement, de faciliter l'accès des populations, d'administration et des entreprises à des services de télécommunications et les technologies de l'information de qualité fiable et au moins coût dans deux pays. Le projet s'articule sur les trois composants suivants: infrastructure des technologies de l'information et de la communication, application et services technologiques de l'information et de la communication, et appui institutionnel et renforcement des capacités. Afin d'assurer la pérennité et la compétitivité de l'infrastructure qui sera mise en place par ce projet, nous appuierons l'État au travers du ministère des Postes et de l'économie numérique et de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans la mise en place d'un partenariat public-privé pour la gestion de la fibre afin de décharger l'État tchadien des coûts de gestion d'une telle structure. Maréchal du Tchad, Mesdames et Messieurs, il est important de rappeler que parmi les priorités affichées en 2019 par la Commission européenne lors de son installation, il y avait l'idée d'une Europe numérique parfaitement adaptée à l'ère digitale. Cette même priorité a été reprise dans la politique de rayonnement extérieur de l'Union européenne en affichant la volonté d'intégrer une dimension numérique dans la majorité de ces projets et de financer, les cas échéants, des projets permettant aux pays partenaires tels que le Tchad d'augmenter leur connectivité. Le point clé de la politique numérique de l'Union européenne évoqué ci-avant son EVRAC, la réduction de la fracture numérique pour la promotion de l'inclusion numérique, le renforcement des structures de gouvernance numérique afin d'éviter le phénomène de dérive tels que la surveillance, la désinformation
la promotion de la cybersécurité et la souveraineté des pays partenaires en matière de gestion des données. Le projet de création d'une dorsale transaérienne s'inscrit dans cette démarche et a pour ambition de connecter digitalement le Tchad et le Niger, pays voisins qui, enclavés géographiquement, pourront bénéficier, grâce à la pose de ces réseaux, d'un désenclavement digital. Cela est d'autant plus important dans le monde globalisé d'aujourd'hui, dans lequel un nombre élevé de demandes de l'économie et de la société dépend fortement d'un accès rapide et sécurisé à l'information. En même temps, sur ce marché global, un opérateur économique est en compétition avec le monde entier. C'est pourquoi les bénéfices offerts par des infrastructures digitales plus performantes ne suffisent pas. Afin de contribuer au développement économique du pays, la mise en place de ces infrastructures doit être accompagnée par un soutien fort au secteur privé, qui seulement sous ces conditions pourra exploiter pleinement les possibilités offertes par l'accès à un marché global. Par ailleurs, la pandémie qui a durement frappé le monde entier durant cette année nous a montré l'importance du numérique dans nombre de secteurs, dont je tiens à rappeler la médecine à distance, l'éducation, le commerce, les services financiers, socle de tous les efforts de développement qui, dans certains pays, n'a pu continuer que grâce à l'utilisation massive de l'enseignement à distance. Pour toutes ces raisons, nous exprimons notre souhait fort que le lancement de ce projet ne soit qu'une première étape, bien que très important dans une démarche d'engagement plus étroit entre l'Union européenne et le Tchad. Nous souhaitons accompagner avec vous le développement de ce projet en termes d'appui aux capacités institutionnelles et techniques, de manière à avoir un effet de levier sur le développement du pays, notamment à travers d'initiatives entrepreneuriales et dans le secteur commercial. Je tiens en guise de conclusion à exprimer le souhait d'être témoin, lors de la conclusion des travaux lancés ce jour, des effets positifs que la mise en place de cette dorsale aura dans la vie de tous les jours des citoyens tchadiens. Je vous remercie. Merci, Monsieur Limos Virgos. Nous invitons à présent la ministre de la Formation professionnelle et des métiers, Madame Ashta Ahmad Breme, à prononcer son allocution. Maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, Monsieur le représentant du président de l'Assemblée nationale, Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Madame et Messieurs les ministres, chers collègues, Madame le gouverneur de la province de Hadjar Lamis, Messieurs les chefs des missions diplomatiques et des organisations internationales accréditées au Tchad, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du président de la République, Monsieur le maire de la ville de Massakori, distingués invités, en vos rangs, grade, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande fierté que je prends la parole à l'occasion de la cérémonie dépose de la première pierre de construction du Centre de formation technique
et professionnelle de Massakori, présidée par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Avant tout propos, permettez-moi d'abord d'adresser mes sincères remerciements au maréchal du Tchad d'avoir bien voulu accepter de présider personnellement cette cérémonie. Maréchal du Tchad, distingués invités, mesdames et messieurs, l'aboutissement heureux de ces projets de construction du centre de formation technique et professionnelle est révélateur du Tchad nouveau, un Tchad au travail, résolument engagé vers l'émergence. Soucieux de mettre en place une politique de développement fiable et valable de la formation professionnelle et des métiers dans notre pays, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a accordé une place de choix à ce secteur qui est l'un des piliers de l'action gouvernementale. Qu'il me soit permis de rappeler ici que dans une période récente, le secteur de la formation professionnelle était une simple direction rattachée au ministère de l'Éducation nationale. Mais c'est sous l'impulsion, la clairvoyance et le bon sens qui sont reconnus au maréchal du Tchad que ce secteur est érigé en un ministère avec toute sa plénitude et dont la mission est de donner à chaque Tchadienne et à chaque Tchadien un métier et un savoir-faire en vue d'amorcer le développement de notre pays. La formation professionnelle au Tchad n'est pas seulement une affaire des jeunes de la ville. Hier, c'était SAR. Aujourd'hui, Hadjar Lamis. Que l'on soit urbain ou rural, chacun a besoin d'être formé pour être efficace dans ses activités, dans toutes les activités. Il faut s'insurger contre une idée répandue qui voudrait qu'on se dirige vers la formation professionnelle lorsqu'on a échoué partout ailleurs. Cette façon de considérer la formation professionnelle constitue l'un des freins à son développement. Maréchal du Tchad, distingués invités, mesdames et messieurs, l'analyse des statistiques disponibles est révélatrice du faible niveau de qualification de la population active. À titre comparatif, les jeunes instruits et les jeunes des zones urbaines semblent être plus susceptibles au chômage et si les Tchadiens travaillent, la qualité de leur emploi a tendance à être faible. En réponse à ce défi imposé par les mutations qui requièrent l'adaptation aux besoins de la productivité, les plus hautes autorités du pays accordent une place de choix à la formation, au métier, comme nouveau paradigme de notre système éducatif. Car sans des ressources humaines de qualité, formées pour répondre aux besoins du marché de l'emploi, on ne peut raisonnablement envisager de prendre en charge de façon durable et sérieuse le problème de l'employabilité des jeunes, c'est-à-dire l'aptitude même à prétendre occuper un emploi ou exercer un métier de façon optimale. Ici, il ne s'agit pas seulement de former des cadres de haut niveau, c'est-à-dire des ingénieurs ou des architectes. Il s'agit de former à tous les niveaux de compétences. On a besoin de former des mécaniciens, on a besoin de former des maçons, des machinistes, des menuisiers, des plombiers, des couturiers, des soudeurs, mais pas n'importe lesquels, des bons, des très bons. Dans la chaîne de production et la nomenclature des métiers, chaque maillon est en effet
un élément indispensable du dispositif d'ensemble. C'est dans ce cadre que mon département projette de construire un centre moderne de formation technique et professionnelle à Massakori avec l'appui du projet d'amélioration des moyens d'existence à l'ouest du Tchad, PAMELO, financé par la GIZ. Maréchal du Tchad, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le choix de construction d'un centre de formation technique et professionnelle à Massakori n'est pas fortuit. Il est motivé par le souci de limiter le chômage et l'exode rural des jeunes de Hadjar Lamis en faisant d'eux des véritables acteurs de développement de leur province par la qualification professionnelle et l'insertion socio-économique. Aussi, faudra-t-il rappeler que l'opérationnalisation de ce projet de construction du centre de formation technique et professionnelle vient compléter les nombreuses actions déjà réalisées par le gouvernement du Tchad sous la clairvoyance du maréchal du Tchad dans cette province. Il permet également de mettre en œuvre la vision de développement durable du maréchal du Tchad afin d'accélérer la croissance économique du pays et réduire les inégalités pour lutter contre la pauvreté des Tchadiens et des Tchadiennes. Pour opérationnaliser cette vision, plusieurs filières porteuses sont prévues pour être enseignées dans ce centre. D'autres filières vont être choisies sur la base des créneaux porteurs de la province et en tenant compte de l'économie locale et environnante. Les travaux de ce centre sont prévus être finalisés dans une durée de 6 mois, de telle sorte qu'à la rentrée scolaire prochaine, c'est-à-dire en septembre 2021, le centre pourra déjà accueillir sa première promotion. Cette transformation économique fera de Massakori et de la province de Hadjar Lamis un pôle d'attraction économique, contrairement au phénomène d'exode rural massif de l'heure, néfaste à l'éclosion de son développement. Cette ambition de développement des compétences des jeunes et de création d'emplois de la province de Hadjar Lamis cadre parfaitement avec les objectifs du PND 2017-2021, de l'agenda 2030 de l'Union africaine et des objectifs de développement durable ODD des Nations Unies en matière de développement du capital humain. Il faut savoir que la formation professionnelle et technique coûte cher, mais grâce à la politique du gouvernement en matière de capital humain et à la volonté politique qui a toujours existé, les bailleurs de fonds sont plus ouverts pour accompagner le Tchad dans son élan de donner une formation professionnelle à toute la jeunesse du pays. Maréchal du Tchad, distingués invités, Mesdames et Messieurs, pour clore mon propos, je voudrais réitérer mes sincères remerciements à l'endroit du maréchal du Tchad pour son leadership avéré dans la réussite de nombreuses initiatives de développement de mon département dédiées aux jeunes et aux femmes. Mes remerciements vont également à la GIZ et à travers elle le projet de l'amélioration des moyens d'existence à l'ouest du Tchad, PAMELO, pour ces précieux instruments de développement offerts aux jeunes Tchadiennes et Tchadiens déscolarisés et non scolarisés de Hadjar Lamis. Au comité d'organisation de cet événement, recevez mes sincères félicitations pour vos efforts ayant permis le succès de cette cérémonie de pose de la première pierre de construction du centre de formation technique et professionnelle de Massakori. À toutes et à tous,
je dis merci pour vos multiples contributions qui ont permis de réussir cette importante cérémonie. Merci donc à Massakori, merci aux habitants de Massakori, merci à la grande province de Hadjar Lamis, merci de votre aimable attention. Maréchal du Tchad, si vous me permettez, j'aimerais dire un petit mot à la population de Hadjar Lamis en arabe. Merci beaucoup. Sukan Hadjar Lamis, assalamu alaikum. Shabab Hadjar Lamis, salam alaikum. هل أنتوا قاعدين؟ شباب حجر لميس؟ فوالا. كم تتذكروا قبل 4 شهور أنينا جيناكم هنا. الوزارة عن التدريب المهني جينا لكم هنا مع غوفرنر هناكو هنا حجر لميس دكتور هوا عثمان مع المير هنا مسكوري الأوتوريتي اللوكال كلهم هناكو هنا معاكم انتوا هنا لمينا جلسنا وناقشنا وانتوا قلتوا لنا ما معقول في كل البروفنس دول عندهم مركز هنا تدريب مهني وهنا في حجر لميس ما في ده ما معقول. قلتوا انتوا طالبين من الحاكمة خلي يخطوا لكم انتوا كل هنا مركز هنا تدريب المهني. سكان هنا حجر لميس شباب هنا حجر لميس دايرة نقول لكم اليوم في فترة هنا 4 شهور بس خلاص مناكو مارشال دي تشاد حقق لكم. اليوم هو السيدة بنفسه شال طيارته وجابه هني وحسب بقول لكم حجر الأساس هنا المركز هنا التدريب المهني طلبته عشان ده نقول لكم أشكروه لمارشال دي تشاد. والسنتر المركز هنا التدريب المهني ده بيكمل في 6 شهور. شهر 9 في السنة الجاية خلاص المركز بيكون فاتح وإيالكم بيكونوا بيتدربوا في المركز ده وبيقعدوا جنبكم وبيشتغلوا هنا في حجر لميس. والتاني إيالكم ما بمرقوا بمشوا برا بيفتشوا عمل. وده نقول شكرا لمارشال دي تشاد وشكرا لكم كثير. Merci à Madame Achta Ahmed Brémé. Nous invitons à présent le ministre des Postes et de l'économie numérique, Dr Idriss Saleh Bachar, à prononcer son allocution. Marshal du Tchad, président de la République, chef de l'État. Monsieur le Président des grandes institutions de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, chef de l'État, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la gouverneure du Hadjar Lamis, Monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne, Monsieur le responsable pays de la Banque africaine de développement, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales et non gouvernementales, autorités militaires, distingués invités en vos rangs et qualités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense plaisir et un honneur accru que nous voudrions adresser nos plus vifs remerciements au Marshal du Tchad, président de la République, chef de l'État, pour avoir bien voulu accepter d'honorer et de rehausser de sa présence cette cérémonie consacrée au lancement de 2 projets, et particulièrement
du projet de la dorsale transsahélienne en la présidant personnellement. Marshal du Tchad, votre présence ici aux côtés de la population de Hadjar Lamis, et c'est en dépit de votre agenda hyper bouqué et le témoignage éloquent de votre volonté d'asseoir une véritable inclusion sociale et économique de toutes les couches sociales de notre pays à travers le numérique. Nous voudrions également témoigner notre gratitude aux invités venus d'horizons divers, honorer de leur présence la présente cérémonie. L'occasion qui nous est offerte est heureuse et belle. Elle résulte de la vision, de la volonté, de l'engagement et du travail acharné du Marshal du Tchad, président de la République, chef de l'État. Suivant cette vision futuriste, le chef d'État de l'État s'est engagé à parachever la marche du Tchad vers l'économie numérique et à consolider le rôle de la poste et l'éthique dans le développement socio-économique de notre pays. Cette vision a été traduite en objectifs inscrits dans le programme politique du président de la République, chef de l'État, et conformément à cet engagement politique, il a instruit, il y a de cela 4 ans, fermement le gouvernement de finaliser un plan de développement du secteur des postes et du numérique reposant sur les actions fortes ci-après. Mise en exploitation de la liaison par fibre optique avec le Soudan, réalisation des connexions par fibre optique avec le Niger, le Nigeria, après celle du Cameroun et du Soudan bien sûr. Opérationnalisation de l'École nationale supérieure des technologies de l'information et de la communication, pose de la fibre optique suivant première axe Yamena Mongo, Ati, Abéché, Amtiman, Sar, Komura Doba. Création des centres de communication et des services postaux en milieu rural, consolidation du rôle de la poste grâce aux réformes en cours et qui se traduiront par la mise en place d'une banque postale, mise en œuvre du plan de sauvetage du groupe Sotel Tchad. Marshal du Tchad, président de la République, chef de l'État, distingués invités, d'une manière générale et conformément à votre haute orientation stratégique, l'ensemble des actions précitées ont été entreprises et exécutées en vue de la réduction de la facture numérique et de la promotion d'éthique à travers leur généralisation et à l'accès à leur utilisation par tous, y compris par le plus démuni et le monde rural. L'exécution de ces actions a permis la réalisation de 1207 km d'infrastructures physiques de transmission à fibre optique pour atteindre ainsi les 2200 km de réseau national. La réalisation de 42% des centres multimédia communautaires, l'interconnexion de 10 bureaux de poste des provinces au siège de la SPE et lancement des services digitaux et financiers en faveur de la clientèle de la poste. L'accroissement de 36,9% du nombre d'abonnés entre 2017 et 2019 ayant permis d'atteindre aujourd'hui 7,7 millions d'abonnés. L'atteinte de 48,8% de taux de pénétration du mobile et de 12,2% d'utilisateurs Internet. Les plus importants des résultats, de vos résultats, Marshal du Tchad, c'est la baisse des tarifs de 80% des prix de connexion, faisant ainsi que le giga soit passé de 12 000 en 2017 à 1200 en 2020. L'évolution positive du nombre d'emplois directs et indirects du secteur du numérique, donnant 250 000 emplois. Comme vous l'avez orienté, Marshal du Tchad, la réduction des tarifs doit obligatoirement suivre son élan afin d'être en phase avec le pouvoir d'achat de vos concitoyens. Nous y travaillons avec abnégation et affection pour la matérialisation de cette noble mission. Oui, des progrès sensibles ont été enregistrés et pour garder ce dynamisme, vous avez instruit le ministère des Postes et de l'économie numérique et celui de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale de mettre en œuvre le projet dorsale transsahélienne dont la présence cérémonie nous réunit ici à Massakori.
En effet, ce projet vise à établir la connexion en fibre optique de notre pays avec le Niger, lesquels sera relié aux fibres optiques du sud de l'Algérie pour permettre d'atteindre les câbles sous-marins situés au Méditerranée. Marshal du Tchad, président de la République, chef de l'État, distingués invités, le présent projet se distingue par sa couverture géographique, dans la mesure où il vise l'interconnexion en fibre optique de 3 régions, comme ça vient d'être rappelé par le représentant, 3 régions du continent, ouest, centre et nord. Il porte en effet sur le développement des systèmes de communication internationaux au profit du Tchad à travers la pose de câbles sous-marins, ce qui offrira ainsi à notre pays un accès alternatif de ce qu'on a déjà dans des conditions beaucoup plus optimales de capacité, de vitesse et évidemment de coûts. Le projet contribuera à la réduction de la fragilité à travers le renforcement de l'administration et la cohésion sociale en facilitant l'interconnexion de l'administration à de nouveaux services intégrés. D'une manière spécifique, comme le coordinateur vient de le citer, nous avons 4 axes, 3 objectifs majeurs. Je ferai abstraction aux axes techniques. Premier axe et le plus important, c'est le déploiement d'infrastructures de communication électronique qui prévoit l'extension de notre réseau existant à fibre optique sur une distance de 503 km de Massaguet à Doboua, frontière avec le Niger, en passant par Massakori, Gouri, Mao et Rigrik. Le dernier axe de ce projet intègre la formation des formateurs dans l'éthique à travers l'octroi de bourses de doctorat pour une majorité d'étudiants finissant les cycles master en télécommunications et TIC. En dehors de son caractère inclusif et intégrateur servant au désenclavement numérique du Tchad et de l'Afrique, ce projet fournira une opportunité d'amélioration des connaissances dans le domaine des infrastructures à fibre optique nationale. Le mode de financement du projet multinational de la dorsale transsahélienne constitue l'expression d'un renforcement de la coopération entre le Tchad et le Niger d'une part, et d'autre part entre ces pays et les institutions multilatérales qui sont la Banque africaine de développement et l'Union européenne à travers le Fonds d'investissement pour l'Afrique et des contreparties de 2 pays. Marshal du Tchad, président de la République, chef de l'État, distingués invités, pour finir, nous voudrions profiter de la présente opportunité pour adresser nos vifs remerciements au ministère de l'économie, particulièrement au ministre de l'économie, de la planification du développement et à travers lui ses principaux collaborateurs dont la forte implication dans le processus d'élaboration et de maturation du projet a permis d'amorcer aujourd'hui une étape significative. Avec la permission du Marshal du Tchad, nous voudrions également adresser à son nom et celui de son gouvernement, à l'Union européenne et à la Banque africaine de développement, nos très sincères remerciements pour avoir bien voulu financer sous forme de dons le projet de la dorsale transsahélienne DTS. Aussi, au nom de tous les bénéficiaires, jeunes, femmes, utilisateurs et entrepreneurs, voudrions-nous réitérer notre reconnaissance au président de la République pour sa vision et sa détermination à œuvrer sans relâche pour l'inclusion numérique de la société tchadienne. Preuve d'une constante attention pour le bien-être de ses concitoyens, gage d'une cohésion sociale tant prônée. Cette abnégation instigatrice du Marshal nous permet de croire avec assurance que la mise en œuvre de ce projet ne souffrira d'aucun heurt et atteindra les objectifs et résultats escomptés. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. المشاهدون الأعزاء، تابعتم هذا الحفل من خلال النقل المباشر من الفضائية التشادية، وهو Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, de procéder au lancement officiel du projet DTS et à la pose de la première pierre de la construction
du centre de formation technique et professionnelle. Mais avant d'inviter le maréchal, j'invite les personnalités ci-après d'accompagner le maréchal. Il s'agit du ministre des Postes et Nouvelles Économie numérique, la ministre de la formation professionnelle, la gouverneure de Hadjar Lamis, le directeur des cabinets civils et son adjoint, le CME et le secrétaire général adjoint de la présidence, le coordinateur du projet des tests et le maire de Massakori. Les personnalités présentes sont priées. هذا الحفل من مدينة ماساكوري عبر النقل المباشر من الفضائية الجادية، وهو حفل ضم مناسبتين. المناسبة الأولى إطلاق مشروع الألياف البصرية عبر الصحراء، وهو مشروع يربط شمال وشرق ووسط إفريقيا عبر الألياف البصرية. أما المشروع الثاني هو وضع حجر أساس لبناء مركز للتدريب الفني والمهني. وقد شهد الحفل الخطابي عدة مداخلات، أولاها كلمة الترحيب التي قدمتها حاكم ولاية حجر لميس دكتورة حواء عثمان جامع، وبعد ذلك كلمة منسق المشروع وهو مشروع الألياف البصرية. وكما قدم أيضا ممثل ألمانيا لدى البلاد كلمة، بالإضافة إلى كلمة ممثل البنك الإفريقي، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية لدى البلاد، وأيضا كلمة ممثل أو نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد، بالإضافة إلى خطاب وزيرة التدريب المهني والمهن الصغيرة، وأخيرا خطاب وزير التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي. كل هذه المداخلات أشادت بالرغبة السياسية القوية لمشير تشاد رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو، الذي التزم بكل معاهداته أمام الشعب، حيث أكدت الوزيرة لسكان ماساكوري أنها قبل 4 أشهر وعدت سكان هذه المنطقة بأن الحكومة ستشرع في تنفيذ مشروع كهذا. وبالفعل الآن وصل المشير إدريس ديبي إتنو شخصيا لوضع حجر الأساس، ووعدت بأن مدة تنفيذ المشروع هي 6 أشهر فقط، وهو مشروع يسعى لعدد كبير من الشباب للالتحاق من أجل التدريب في المجالات المهنية والحرفية في كل المجالات. والآن المشير كما تشاهدون مشير تشاد إدريس ديبي إتنو يشرع في وضع حجر أساس بناء مركز التدريب الفني والمهني. زميلي كاتب التوفيق معكم. Voilà, on passe donc au dernier acte qui est la pose de la première pierre de construction du centre de formation technique et professionnelle de Massakori dans la province de Hadjar Lamis. Et le chef de l'État, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui dépose tranquillement les 2 premières pierres. D'abord la première et également le représentant de la Banque africaine et aussi le partenaire financier. Il s'agit du représentant de l'Union européenne. Voilà le chef de l'État qui passe donc le premier coup de la truelle sur les 2 pierres blanches, suivies de la 3e brique. Et voilà les 3 premières pierres qui constituent donc les jalons de ce centre de formation technique et professionnelle. Les différents intervenants qui se sont relayés ici ont signifié l'importance de ces 2 grands événements, notamment la construction du centre de formation technique et professionnelle de Massakori et le lancement officiel de la
saharienne. C'est donc la fibre optique qui permet donc de désenclaver le Tchad et le Niger, des pays qui sont enclavés, mais qui ont des positions très stratégiques dans le développement numérique du continent africain. C'est donc un geste qui marque la volonté du maréchal du Tchad dans le processus de l'intégration sous-régionale et africaine à travers le développement de la fibre optique, la télécommunication ou la communication numérique. Je le disais tantôt, voilà quelques explications techniques qui permettent au chef de l'État de pouvoir mesurer l'importance de ces implications personnelles dans le développement social, économique de la sous-région. Et tout à l'heure, je le disais, vous avez suivi les différents intervenants. Vous situez donc l'importance de la création des centres de formation technique et professionnelle qui contribuent d'abord à la lutte contre l'oisiveté, parce que lorsque les jeunes sont oisifs, sont capables de commettre les plus grandes bêtises, de se laisser acheter la conscience par des hommes sans foi ni loi, alors qu'avec un métier, on pourrait bien réfléchir et contribuer au développement de sa province et de son pays. Également, avec le développement de la télécommunication, on pourrait également s'ouvrir à d'autres pays et surtout exploiter ses connaissances, son intelligence autrement. Et vous savez bien que c'est grâce au développement de la télécommunication que pendant cette période de coronavirus, il y a eu des visioconférences qui ont permis aux différents chefs d'État. On va suivre donc le mot du chef de l'État, le maréchal du Tchad. وايضا اطلقت مشروع الرياضه البصريه للانتاج في مجال التكنولوجيا وما هي اهميه المشروع بالذات في التشاد وخاصه في ولايه لا شك المشاريع الاثنين ده كله مهمه للبلد وخاصه مشاريع للتنمية للمهن للشباب، سواء كان كملوا دراساتهم سواء كان ما درسوا. ممكن في مكان مساكوري هنا يقدر بكرة يلغوا خدمة ويعيشوا بخدمة نمدة، وده أهمية كبيرة جدا. عملنا في سار مركز واحد، ده الاثنين مركز اثنين، لكن في النهاية يعني في الولايات الآخر في البلد ده أكثر من يلقوه يعني مركز مهني منى للتدريب الشباب ممكن عندهم مشاكل وما قدروا يكملوا دراساتهم او ما دخلوا في المدرسة. المشروع الثاني ده مشروع يعني مهم. هنا عندنا هسه في هان اتصال مباشر من فايبر اوبتيك، بقولوها فايبر اوبتيك الجاي من اتلانتيك بكاميرون يعني. الثاني عملنا
المشروع الثاني من من البورسودان إلى إنجمينا، يعني ده بحر الأحمر. والمحيط الأوسط ده ممكن الثالث. المحيط الأوسط يربطنا بالبلدان الأفريقيا الجنوبية والعالم، قطة أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو كل البلدان الأفريقية. وده بس من التشاد ممكن تمشي داخل كده إلى بلدان الأفريقيا الوسطى الإقليمية أفريقيا الوسطى. ومن السودان كمان بربطنا مع العالم العربي والآسيا هناك. فده المهم. بكرة ممكن أي تشادي سواء كان آمل أو ما آمل يلقى له باتصال يعني مباشر شيء اللي هو بدوره أو نادي من الدور ونادي إنسان اللي هو بدوره حول العالم في كل مكان. وده شيء يعني مفيد للاقتصاد البلد ومفيد للشعب. فده يعني مشروع بقولوها ببكر النصاري مشروع فارض، بالعربي شنو ما مشروع فارض، مشروع ضوئي. شكرا. Voilà, vous venez donc de suivre le chef de l'État, Idriss Déby Itno, le maréchal du Tchad, qui situe donc l'importance de ce double événement, la pose de la première pierre de construction du centre donc de formation technique et professionnelle, qui permettra donc aux jeunes d'avoir un métier, d'avoir une occupation, de ne pas se faire distraire, de ne pas abandonner donc la province et surtout de contribuer à travers leur métier au développement socio-économique de leur province. Également, le développement de la fibre optique qui permet également à renforcer tous les dispositifs d'abord dans le domaine sanitaire, à consulter un spécialiste à distance pour les médecins, à faire des procédés aux examens, aux opérations médicales, également de consulter des grands enseignants à distance pour donner des cours dans des centres de formation technique, dans également des grandes institutions académiques. C'est aussi important au niveau de l'administration où on ne peut plus maintenant collecter et confier les dossiers à un planton, mais plutôt saisir directement la haute hiérarchie à travers les mails, à travers donc des communications technologiques. Donc c'est pour tout simplement dire que ces deux événements sont d'une importance capitale, comme l'a souligné le chef de l'État Idriss Déby Itno, qui va bientôt quitter donc le lieu et qui signifie également que la cérémonie tire à sa fin. N'est-ce pas Haroun Abadab? نعم، هكذا كاتب وتوفيل كما ذكر البشير مشير تشاد رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو أن للمشروعين أهمية كبرى في مجال الاقتصاد. الأول هو ربط تشاد مع العالم الآخر وتسهيل عملية التبادل من كل الجوانب الإنمائية، والثاني هو بناء مركز للتدريب المهني، وهذا يسمح للشباب بالتأهيل المحلي والحد من البطالة والحد أيضا من هجرة الريف. فلذلك رئيس الجمهورية كان يعني واثقا من أن المشروعين إن شاء الله ينفذان في الوقت المحدد ويلبيان الاحتياجات الملحة. فتعباتهم هذه التعبئة الجماهيرية التي تؤكد الود الذي يكنه الجماهير والشعب التشادي لمشير تشاد إدريس ديبي إتنو، الذي دائما بقرب المواطنين وفي تنفيذ التزاماته وتعهداته التي يعد بها من خلال الاحتفالات الخطابية. فلذلك قال إن هذا المشروع وهو مشروع الألياف الضوئية عبر الصحراء الذي يربط تشاد مع
مختلف الدول، وتكون تشاد بوابة للدول الأخرى وخاصة دول إفريقيا الفرنكوفونية. فهو مشروع طموح جدا ويساهم في تنويع الاقتصاد الرقمي، بحيث أن التكنولوجيا الآن تعتمد كثيرا على الألياف البصرية التي تعد قوية من حيث السرعة ومن حيث الدقة في نقل المعلومات وإرسال البيانات والمعلومات. فهكذا المشاهدين الكرام تابعتم هذا الحفل من مدينة ماساكوري. لكم مني ومن الفريق الفني الذي كان في النقل المباشر من مدينة ماساكوري حاضرة ولاية حجر لميس، نشكركم جميعا، وفي التنسيق والإشراف الأستاذ السميح حسن الحلو وكل الطاقم الفني ننقل لكم تحياتنا من مدينة ماساكوري. أبقوا مع برامج تلفزيون تشات وإلى اللقاء.